Welcome to Breadspark YouTube channel. Today we are discussing about the overcurrent relays, differential relays, and the distance protection relays. First one is overcurrent protection relays. Overcurrent protection relay is operated whenever a fault is occurred, then fault current is exceeds the preset value or set value, then relay is operated. In case in normal condition, normal current is less than the preset value or pickup value, then relay is not operated. Okay, this is the principle, operating principle. Whenever a fault occur in a line, automatically due to the fault, the current is increases and voltage is decreases. Increased current it sends the CT terminals. Then after the relay compares the fault current and preset value. When preset value is less than the fault current or fault current greater than the preset value, then automatically signal sends to the trip circuit in the breaker. Trip the breaker, that means circuit is isolated from the fault. This is the operating principle. Next we are discussing types of overcurrent relays. Overcurrent relays are divided into three types: instantaneous overcurrent relay, second one is definite time overcurrent relay, third one is IDMT relay. Here is instantaneous overcurrent relay. Instantaneous overcurrent relay is whenever a fault occur, instantly it trip the circuit, that is fault circuit. That means it isolates the fault area. The characteristics are drawn between the time versus current. The character is instantaneous overcurrent relay characteristics. Second one is definite time overcurrent relay. A definite time overcurrent relay is a protected device that protects the trip signal whenever a fault current exceeds the preset value and remains high for a fixed user definite time delay. అంటే ఫాల్ట్ కరెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం ప్రీసెట్ వాల్యూ కన్నా కూడా ఎక్సెస్ అయినా కూడా సమ్ సర్టెన్ టైం వచ్చేసి వెయిట్ చేస్తున్నాం. వెయిట్ చేసి ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ అనేది అబ్జర్వ్ చేసి దాని బేస్ చేసుకొని ఈ రిలే అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది అన్నమాట. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ పికప్ థ్రెషోల్డ్ కరెంట్ మస్ట్ క్రాసెస్ ఏ ప్రీసెట్ వాల్యూ టు వేకప్ ది రిలే. రిలేని సెన్స్ చేయడానికి ప్రీసెట్ వాల్యూ కన్నా ఎక్సీడ్ అయితే రిలేని సెన్స్ చేస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ టైం డిలే. ఇంకోటి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక టైం అనేది సెట్ చేస్తారన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ ఫాల్ట్ అనేసి కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందా లేకపోతే డిసప్పీర్ అయిపోతుందా అనేది అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ టైం డిలే అనేసి ఉంది. ఆ ఫిక్స్డ్ టైం కన్నా ఎక్కువ ఫాల్ట్ పర్సిస్ట్ అయితే అప్పుడు ఈ రిలే యాక్టివేట్ అవుతుందన్నమాట. అదర్వైజ్ ఈ రిలే ఈజ్ నాట్ ఆపరేటెడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది డిఫరెంట్ టైం ఓవర్కరెంట్ రిలే. Third one is inverse time relay or IDMT relay. IDMT is a inverse definite minimum time relay. This is also one of the overcurrent protection device. When overtime is inversely proportional to the fault current magnitude. అంటే fault current గా ఎక్కువ ఉంటే ఇది ఇన్స్టెంట్ గా ఆపరేట్ అవుతుంది అన్నమాట. అదే ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది తక్కువ ఉంటే కొంతసేపు వెయిట్ చేసి అదర్ డివైస్ ఏమైనా ఆపరేట్ అవుతున్నాయా లేదా చూసుకొని ఈ డివైస్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి హై కరెంట్ ఉన్నప్పుడు త్వరగా పికప్ అవుతుంది, లో కరెంట్ ఉన్నప్పుడు స్లోగా పికప్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ది ఐడిఎంటీ రిలే. ఓకే, కోర్ సాచురేషన్ ఏదైనా బిఫోర్ ఫాల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఈ కోర్ వచ్చేసి ఇంట్లో ఉండే ఇంటర్నల్ కోర్ వచ్చేసి సాచురేట్స్ అయిపోతే అప్పుడు వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ టైం అనేది స్టడీగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఫర్దర్గా ఫాల్ట్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా ఈ ఆపరేటింగ్ టైం అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ డ్యూ టు ది కోర్ సాచురేషన్ అన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే హయ్యర్ ఫాల్ట్ కరెంట్కు ఫాస్ట్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఐడిఎంటీ ఓవర్ కరెంట్ రిలే క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఐడిఎంటీ రిలేలో ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే దానే ఐడిఎంటీ ఈక్వేషన్ అంటారు. అది వచ్చేసి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ టైమ్ మల్టిప్లైయర్ సెట్టింగ్ డివైడ్ బై ప్లగ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లైయర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ 1. దిస్ ఈస్ ది ఫార్ములా వేర్ టిఎంఎస్ ఈజ్ టైమ్ మల్టిప్లైయర్ సెట్టింగ్, పిఎస్ఎం ఈజ్ ద ప్లగ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లైయర్. Small t is equal to the relay operating time in seconds అన్నమాట. ఓకే, k అండ్ ఆల్ఫా ఇస్ ఏ కర్వ్ స్పెసిఫిక్ కాన్స్టెంట్స్ అన్నమాట. అవి ఏమి డిఫైన్ చేస్తాయంటే
స్లోప్ ను యూనివర్స్ బిహేవియర్ ను డిఫైన్ చేస్తాయి. ఈ రెండు కాన్స్టెంట్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ పిఎస్ఎం ఈస్ ద రేషియో బిట్వీన్ ది ఫాల్ట్ కరెంట్ అండ్ ది కరెంట్ దగ్గర అయితే రిలే పికప్ అవుతుందో ఆ కరెంట్ యొక్క ఆ రెండింటి రేషియోనే ఫ్లక్స్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లేయర్ అంటారు అన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే పికప్ కరెంట్ వచ్చేసి 5 ఆంప్స్ అనుకుంటే ఫాల్ట్ కరెంట్ 25 ఆంప్స్ అనుకుంటే మనకు వచ్చేసి పిఎస్ఎం ఎంత వస్తుందంటే 25 డివైడెడ్ బై 5 వేస్తే 5 ఆంప్స్ వస్తుందండి. అలాగే వచ్చేసి మనకు ఐడిఎంటి రిలేస్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సర్క్యూట్ వచ్చేసి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. అందులో కాస్ట్ వచ్చేసి చీప్గా ఉంటుంది, రిలయబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి అదర్ రిలేస్తో కోఆర్డినేషన్ చేయడానికి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనం వచ్చేసి లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్కు ఈ ఐడిఎంటి రిలే అనేది సూటబుల్ కాదు. అలాగే సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఈ రిలే వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అంటే యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వదు. అలాగే వచ్చేసి ఏదైనా ఫాల్ట్ వచ్చిందనుకో దాన్ని యాక్యురేట్గా మెజర్ చేయదు అనమాట. దిస్ ఇస్ ది డిసడ్వాంటేజ్. అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి ఫీడర్కు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్కి యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే వచ్చేసి బ్యాకప్ ప్రొటెక్షన్ గాను, లేదంటే రేడియల్ నెట్వర్క్స్ ఉంటే రేడియల్ ఫీడర్స్ ఉంటే వాటిలో కూడా యూటిలైజ్ చేస్తుంది. ఈ 4 ఈజ్ ది అప్లికేషన్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్ట్ 2, దట్ ఈస్ ది డైరెక్షనల్ ఓవర్ కరెంట్ రిలే. ఈ డైరెక్షనల్ ఓవర్ కరెంట్ రిలే ఏం చేస్తుందంటే యాక్చువల్ ఐడిఎంటి రిలేలో డైరెక్షన్ అనేది ఉండదు. ఆ దాంట్లో ఉండే డ్రాబ్యాక్ను దీంట్లో ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ రిలేని యూజ్ చేస్తారన్నమాట. ఇది వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో చూస్తుంది, రివర్స్ డైరెక్షన్లో చూస్తుంది అన్నమాట. రింగ్ మెయిన్ సిస్టంలో చూస్తాము, యూజ్ చేయొచ్చు. అలాగే వచ్చేసి ప్యారలల్ ఫీడర్ లాగా చేయొచ్చు. అలాగే ఇంటర్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్స్లో కూడా మనం ఈ డైరెక్షనల్ ఓవర్ కరెంట్ రిలేని యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఏ డైరెక్షన్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అంటే డిఫరెంట్ పాత్లో వచ్చేసి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంటుంది అనమాట. జస్ట్ లైక్ రింగ్ సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది. అంటే ఏ ఒక సిస్టంలో ఒక సోర్స్ నుంచి ఫెయిల్యూర్ అయినా రిమైనింగ్ సోర్స్ నుంచి మనకు సప్లై ఉంటుంది. అందుకే దీనికి రిలయబిలిటీ ఎక్కువ ఇంటర్ కనెక్ట్ సిస్టంలో. అందుకని ఏ డైరెక్షన్ నుంచి ఫాల్ట్ వచ్చినా కూడా ఈ రిలే అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది. అందుకని దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్స్. ఓవర్ కరెంట్ రిలే ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే సిటీలోకి వచ్చే కరెంట్ కానీ, అలాగే పీటీకి వచ్చే వోల్టేజ్ కానీ ఏ డైరెక్షన్లో వస్తుందా అని చెప్పేసి పవర్ ఫ్లో ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి కంపేర్ చేసుకొని అది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, రివర్స్ డైరెక్షన్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ ఓవర్ కరెంట్ రిలే అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ది ప్రిన్సిపల్ అన్నమాట. దీంట్లో వచ్చేసి టార్క్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే T = K కాన్స్టెంట్ VI cos θ మైనస్ టౌ అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి K అనేది కాన్స్టెంట్, T అనేది వచ్చేసి టార్క్, V వచ్చేసి వోల్టేజ్, I వచ్చేసి కరెంట్ అనమాట. ఇట్లా వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రేడియల్ ఫీడర్కు ఇచ్ టైప్ ఆఫ్ రిలే సూటబుల్ మీన్స్ ఓన్లీ ఓవర్ కరెంట్ రిలే ఈజ్ రేడియల్కు సూటబుల్. ఎందుకంటే ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ మాత్రమే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ వచ్చేసి ఇంకో ఏదో డైరెక్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఓవర్ కరెంట్ రిలే సూటబుల్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఇంకోటి వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రింగ్ మ్యాన్ సిస్టంలో ఏ రిలే సూటబుల్ అంటే డైరెక్షన్ ఓవర్ కరెంట్ రిలే. రింగ్ మ్యాన్లో వచ్చేసి ఏ డైరెక్షన్ నుంచి అయినా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అందుకు కాబట్టి డైరెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో డైరెక్షన్ ఓవర్ కరెంట్ రిలే ఈజ్ యూజ్ చేస్తారన్నమాట. నెక్స్ట్ రిలే వచ్చేసి డిఫరెన్షియల్ ప్రొటెక్షన్ రిలే. ప్రొటెక్షన్ రిలేను ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్లో యూజ్ చేస్తారు, జనరేటర్ యూజ్ చేస్తారు, బస్ బార్స్లో అండ్ మోటార్స్లో. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏముంటుందంటే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ KVL, కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా అన్నమాట. వాట్ ఈస్ కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా అంటే ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్స్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆర్ నోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఎంటరింగ్ కరెంట్స్, లివింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నమాట. ఆ ప్రిన్సిపల్ మీద ఈ డిఫరెన్స్ రిలే అనేది వర్క్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2. అంటే ఎంటరింగ్ కరెంట్ I1 అనుకుంటే, లివింగ్ కరెంట్ I2 అనుకుంటే I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2 అన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి అప్పుడు I1 ఈజ్ ఈక్వల్ I2 అయినప్పుడు డిఫరెన్షియల్ వచ్చే కరెంట్ వచ్చేసి 0 ఉంటుంది అన్నమాట. అప్పుడు వచ్చేసి ఆ రిలే అనేది ట్రిప్ కాదు. ఒకవేళ ఫాల్ట్ అనేది పర్సిస్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇంటర్నల్గా ఫాల్ట్ పర్సిస్ట్ అయితే అప్పుడు డిఫరెన్షియల్ కరెంట్ ఏమవుతుందంటే హయ్యర్ వాల్యూ కరెంట్ డివైడ్ బై లోయర్ వాల్యూ. సపోజ్ ఇన్కమింగ్లో ఎక్కువ కరెంట్ ఉంటే, ఫాల్ట్ కరెంట్ ఉంటే I1 మైనస్ I2 ఆ టైంలో వచ్చేసి రిలే వచ్చి ట్రిప్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసి డిఫరెన్స్ రిలే డయాగ్రామ్స్. ఒకటి వచ్చేసి హెల్తీ సిస్టంలో, ఇంకోటి వచ్చేసి ఆ ఫాల్టీ కండిషన్లో. ఓకే, దీంట్లో వచ్చేసి కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉందన్నమాట. డిఫరెన్స్ రిలేలో డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే అది వచ్చేసి సిటీ ఎర్రర్స్ను, అలాగే మ్యాగ్నటైజింగ్ ఇండక్షన్ కరెంట్ను కూడా అప్పుడప్పుడు కొన్నిసార్లు కన్సిడర్ చేస్తుంది. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనము పర్సంటేజ్ డిఫరెన్స్ రిలే అనేది
యూజ్ చేస్తాను అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి డిఫరెన్షియల్ కరెంట్ ఎట్లా ఉందంటే ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు I1 మైనస్ I2, ఇన్కమింగ్ కరెంట్ మైనస్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ అనమాట. రీస్ట్రైనింగ్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2 బై 2. ఈ కర్వ్ ఉంటే అబోవ్ ఉంటే రిలే వచ్చేసి ఆపరేట్ అవుతుంది, దానికన్నా బిలో ఉంటే ఈ రిలే వచ్చేసి ఆపరేట్ కాదన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డిఫరెన్షియల్ రిలే. వచ్చేసి రీస్ట్రైనింగ్ కరెంట్ తీసుకుంటాము, వైయాక్సిల్ వచ్చేసి డిఫరెన్షియల్ కరెంట్ తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డిఫరెన్స్ రిలే. అది వచ్చేసి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫాస్ట్గా యాక్ట్ అవుతుంది, సెన్సిటివిటీ హైగా ఉంటుంది, సెలెక్టివిటీ వచ్చేసి యాక్యురేట్గా ఉంటుంది, స్టేబుల్ ఆపరేషన్స్ అన్నమాట. ఎక్స్టర్నల్ ఫాల్స్ వచ్చినప్పుడు డ్యూరింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫాల్స్లో కూడా ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి అప్లికేషన్స్. ఫస్ట్ వచ్చి ఎక్విప్మెంట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిలే తీసుకుంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్లో వచ్చేసి ఏ టైప్ ఆఫ్ రిలే యూజ్ చేస్తామంటే డిఫరెన్స్ రిలే చేస్తాము, జనరేటర్లో కూడా డిఫరెన్స్ రిలే యూజ్ చేస్తాము, బస్ బార్లో కూడా డిఫరెన్స్ రిలే యూజ్ చేస్తాము, మోటార్లో కూడా డిఫరెన్స్ రిలే యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ డిస్టెన్స్ ప్రొటెక్షన్. దిస్ ఈజ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. జెడ్ అనేది హై ఇంపిడెన్స్ ఉంటే సర్క్యూట్ అనేది ట్రిప్ కాదనమాట. అదే కానీ ఫాల్ట్ వచ్చింది అనుకో, ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ వచ్చేసి మన ఇంపిడెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంపిడెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే మనం సెట్ చేసిన వాటి వాల్యూ కన్నా అప్పుడు వచ్చేసి రిలే ట్రిప్ చేసి ఫాల్ట్ను ఐసోలేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఎందుకు మనము డిస్టెన్స్ రిలేని ప్రిఫర్ చేస్తామంటే ఫాల్ట్ కరెంట్ వచ్చేసి సిస్టమ్ కండిషన్ బేసేసుకుని వేరీ అయినా కూడా ఈ రిలే సూటబుల్. డిస్టెన్స్ రిలే డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంపిడెన్స్, మేకింగ్ ఇట్ మోర్ రిలయబుల్ ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. ఇది వచ్చేసి మనము డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇంపిడెన్స్ మీద డిపెండ్ కావడం వల్ల ఈ రిలే వచ్చేసి మోర్ రిలయబుల్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ రిలేస్. డిస్టెన్స్ రిలేస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 types: reactance relay, impedance relay, and more relay. Reactance relay is used for short transmission lines. Here the characteristics are drawn between the Rx. Here x-axis is taken as a resistance and y-axis is taken as a reactance. The reactance line is parallel to the x-axis, that is the resistance. The characteristics are x-axis is taken as a resistance and y-axis is taken as a reactance. The reactance line is parallel to the resistance line, that is x-axis. This is the green line is set as the xz. When reactance is less than the xz, then this relay is operated. Other than this relay is not operated. This relay is operated when negative resistance quadrant and positive resistance quadrant, but it requires additional direction unit is required. Okay, this is the reactance relay. Next is impedance relay. Impedance relay lo vachesi the ratio between the voltage to the current, that is impedance. The impedance value drops the preset value, this relay is operated. The characteristics are drawn between the R and X. Non-directional behavior by itself. ఇది వచ్చేసి ఇంటర్నల్ గా వచ్చేసి నాన్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట. అండ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్ రీచ్, అంటే పర్టికులర్ ఒక రీచ్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఆ రీచ్ మాత్రమే ఇది రెస్పాండ్ అయ్యి ఆపరేట్ అవుతుంది అన్నమాట. అబౌట్ డ్రాబ్యాక్ ఓవర్కమ్డ్ బై యూజింగ్ ది మోర్ రిలే. అండ్ ఓవర్ కరెంట్ రిలే ఆపరేట్స్ వెన్ ప్రీసెట్ చేసిన వాల్యూ కన్నా ఎక్సీడ్ అయితే కరెంట్ వాల్యూ దిస్ రిలే ఆపరేట్ అవుతుంది. హియర్ బి ఇస్ ది ఆన్సర్. Next question number 2. Which relay is most suitable for protecting a radial distribution feeder? Radial distribution feeder లో వచ్చేసి కరెంట్ అనేది ఒక డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఓవర్ కరెంట్ రిలేస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. Here C is the answer. Next third one. An IDMT relay means. IDMT relay అంటే ఏంటంటే మినిమం టైం క్యారెక్టర్స్ కలిగి ఉంటుంది. ఫాల్ట్ వచ్చేసి హెవీ కరెంట్ ఉంటే ఇన్స్టెంట్ గా ఆపరేట్ అవుతుంది, అదే ఫాల్ట్ కరెంట్ తక్కువ ఉంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అన్నమాట. Here B is the answer. Flux setting multiplier. Flux setting multiplier ఏంటంటే ద రేషియో బిట్వీన్ ది ఫాల్ట్ కరెంట్ టు ది పికప్ కరెంట్. అంటే ఎప్పుడైతే రిలే అనేది పికప్ అవుతుందో ఆ కరెంట్ అన్నమాట, ఆ రెండు రేషియో మధ్యనే పిఎస్ఎం అంటారు. హియర్ బి ఇస్ ది ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్. డిఫరెన్షియల్ ప్రొటెక్షన్ వర్క్స్. డిఫరెన్స్ రిలే ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుందంటే కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా. హియర్ సి ఇస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 6th one.
Differential protection is mainly used for difference relay protection ఏదైనా యూజ్ చేస్తారంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ యూజ్ చేస్తారు, బస్ బార్ యూజ్ చేస్తారు, జనరేటర్ యూజ్ చేస్తారు, మోటార్ యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లలో సి ఇస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 7th వన్, డిస్టెన్స్ రిలే మెజర్స్, డిస్టెన్స్ రిలే ఆల్వేస్ మెజర్స్ ఇంపిడెన్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ Z is equal V by I. Here is the answer is C is the answer. Next important bit, 8th one, which distance relay is inherently directional? Inherently directional ఉండే రిలే వచ్చేసి మోర్ రిలే. ఎందుకంటే ద క్యారెక్టరిస్టిక్ లైక్ ఏ సర్కిల్, ఇట్ పాసెస్ టు ది ఆరిజిన్ లో పాసెస్ కావడం వల్ల ఇది వచ్చేసి అది ఇన్హరెంట్ గా వచ్చేసి డైరెక్షన్ రిలేగా యాక్ట్ అవుతుంది. హియర్ ఈస్ ది సి ఇస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 9th వన్, జోన్ 1 ప్రొటెక్షన్ జనరల్లీ కవర్స్, జోన్ 1 ప్రొటెక్షన్ జనరల్ కవర్స్ 80 to 90% ఆఫ్ ది టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది లైన్. Here is the C is the answer. Next 10th one, which relay is preferred for protecting long EHV transmission lines? మనం ఏమనుకున్న షార్ట్ కట్ ఏమనుకున్నామంటే ఆర్ ఇన్ రిలయన్స్ ఇండియా మొబైల్ అని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాము. లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ వచ్చేసి లాస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ది మోర్ రిలే. RIM లో M లాస్ట్ ఉంది కాబట్టి. 11th one, the operating time of an IDMT relay depends upon, IDMT relay depends upon the PSM. PSM is the fault current to the pickup current. Here C is the answer. The magnitude of fault current is the C is the answer. Next 12th one, an overcurrent relay has a pickup current of 5 amps during a fault. The relay current is 25 amps. Find the PSM. PSM is the fault current divided by pickup current. That is 25 divided by 5 is the answer. Next 13th one, which is a directional overcurrent relay preferred in ring main systems? రింగ్ మెయిన్ సిస్టమ్ లో ఎందుకు డైరెక్షన్ ఓవర్కమ్ రిలే చేస్తామంటే ఈ రింగ్ మెయిన్ సిస్టమ్ లో ఎటువైపు నుంచి ఫాల్ వచ్చినా, ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ వచ్చినా, రివర్స్ డైరెక్షన్ వచ్చినా ఈ డైరెక్షన్ ఓవర్కమ్ రిలే ఆపరేట్ అవుతుందన్నమాట. మీరు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లలో బి ఇస్ ది ఆన్సర్. ఇట్ ఆపరేట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఫార్వర్డ్ ఫాల్స్ అనమాట. ద టార్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ డైరెక్షనల్ రిలే ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ది T is equal to VI cos theta minus tau. Here B is the answer. 15th one, the spill current in a differential relay is, డిఫరెన్స్ రిలేలో వచ్చేసి హెల్తీగా ఉంటే I1 is equal to I2 అవుతుంది. ఇక్కడ హెల్తీ లేకుంటే I1 నాట్ ఈక్వల్ టు I2. మీరు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లలో B is the answer. Next 16th one, a transformer difference relay does not operate during the magnetizing induced currents అన్నమాట. బికాస్ ఇట్ యూజెస్, ఎందుకు మ్యాగ్నెటైజింగ్ ఇండస్ కరెంట్ ఆపరేట్ కాదంటే మ్యాగ్నెటైజింగ్ ఇండస్ కరెంట్ లో వచ్చేసి సెకండ్ హార్మోనిక్స్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అందుకు కాబట్టి డిఫరెన్షియల్ రిలే ఆపరేట్ కాదు. ఇచ్చిన వాటిల్లో వచ్చేసి హియర్ బి ఇస్ ది ఆన్సర్. కానీ ఈ డ్రాబ్యాక్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం పర్సెంటేజ్ డిఫరెన్స్ రిలేని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ డిఫరెన్స్ రిలే, నార్మల్ డిఫరెన్స్ రిలేలో మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫాల్స్ ఆపరేషన్ కు డిఫరెన్స్ రిలే చేసి ఆపరేట్ అవుతుంది అన్నమాట. అందులోగే సిటీ రేషియో కూడా మిస్ మ్యాచ్ అయినా కూడా ఈ రిలే ఆపరేట్ అవుతుంది. ఈ రెండు డ్రాబ్యాక్స్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనము పర్సెంటేజ్ డిఫరెన్స్ రిలే యూజ్ చేస్తాం. మీరు ఇచ్చిన వాటిల్లో బి ఇస్ ది ఆన్సర్. క్వశ్చన్, ద ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ an ఇంపిడెన్స్ రిలే ఆన్ ద RX ప్లేన్. RX ప్లేన్ లో ఎలా ఉంటుందంటే సర్కిల్ లాగా ఉంటుంది. సెంటర్ వచ్చేసి ఆరిజిన్ అనేది సెంటర్ లో ఉంటుంది అన్నమాట. హియర్ బి ఇస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 19th వన్, ఏ రియాక్టెన్స్ రిలే ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్. ఆప్షన్ ఏ హై రెసిస్టెన్స్ ఎర్త్ ఫాల్స్, జనరేటర్ ప్రొటెక్షన్, మోటార్ ప్రొటెక్షన్, బస్ బార్ ప్రొటెక్షన్. హియర్ ఏ ఇస్ ది ఆన్సర్. హై రెసిస్టెన్స్ ఎర్త్ ఫాల్ ప్రొటెక్షన్ అన్నమాట. రిమైనింగ్ మూడింటికి మనం వచ్చేసి ఏ రిలే యూజ్ చేస్తాం అంటే డిఫరెన్స్ రిలే యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 20, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఇచ్చిన వాటిల్లో ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ గా ఉంటుందంటే మోర్ రిలే ఈజ్ నాన్ డైరెక్షనల్ కాదు, రిలే ఈజ్ డైరెక్షనల్ అన్నమాట. డిస్టెన్స్ రిలే మెజర్స్ కరెంట్ ఓన్లీ, డిస్టెన్స్ రిలే మెజర్స్ కరెంట్స్ అండ్ వోల్టేజ్. More relay is inherently directional. More relay is inherently directional because the characteristics like a circle, it passes to the origin. So C is the answer. 21st, an overcurrent relay as a pickup current is 4 amps, fault current is 20 amps. Find the PSM. PSM is fault current divided by pickup current. That is 20 divided by 4 is equal to 5 is the answer. Which in what B is the answer. 22nd, the main purpose of a TMS in an IDMT relay is, IDMT రిలేలో వచ్చేసి మనము పిఎస్ఎం ని చేంజ్ చేయకుండా టిఎంఎస్ మాత్రమే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఎందుకంటే రిలేను మనం ఏదైనా స్విచ్ చేయాలనుకుంటే టిఎంఎస్ ని యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు అన్నమాట. దట్ ఈస్ ది అడ్జస్ట్ ది ఆపరేటింగ్ టైం. సి ఇస్ ది ఆన్సర్.
23rd, percentage difference relay are preferred over plain difference relay because CT ratios. Here is B is the answer. Prevent maloperation due to CT errors and saturation. Next 24. The transformer differential protection scheme has CT1 వచ్చేసి secondary current వచ్చేసి 5 amps, CT2 secondary current వచ్చేసి 4 amps. Find the differential current. Differential current is CT1 current minus CT2 current. 5 minus 4 is the 1 is the answer. Here B is the answer. Next 26. Which relay characteristic is the least affected by fault resistance? Fault resistance వల్ల వచ్చేసి least గా ఎఫెక్ట్ అయ్యే రిలే ఏంటంటే here is the reactance relay. Here C is the answer. 7. Zone 2 of a distance relay normally covers 120 to 150%. Here C is the answer. Next 28. Zone 3 in a distance protection scheme acts mainly as a option A main protection, B backup protection, C transformer protection, D busbar protection. Here backup protection. B is the answer. 29. A transmission line as a voltage is 110 kV, fault current is 550 amps. Find the apparent impedance seen by the relay. Here Z is equal to V by I. The formula subject 200 ohms is the answer. Question number 30. Why is zone 1 generally set to 80 to 90% of the transmission line length? ఇక్కడ వచ్చేసి 80 to 90% మనం సెట్ చేస్తాము. ఎందుకు అంటే here B is the answer. To avoid over reacting due to the measurement errors and transient errors అన్నమాట. అంటే సిటీలో సమ్ ఎర్రర్ ఉంటుంది, పీటీలో సమ్ ఎర్రర్ ఉంటుంది. ఆ రెండు ఎర్రర్స్ వల్ల టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ లైన్ పెట్టినప్పుడు మిస్ మ్యాచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి మనం వచ్చేసి 80 to 90% మాత్రమే సెట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, హియర్ బి ఇస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 32. an IDMT relay has a plug setting వచ్చేసి 100% ఇచ్చారు. సిటీ రేషియో వచ్చేసి 200/5 amps ఇచ్చారు. ఫాల్ట్ కరెంట్ అన్న ప్రైమరీ వచ్చేసి 800 amps ఇచ్చారు. ఫైండ్ ది పిఎస్ఎం. జనరల్ పిఎస్ఎం ఫార్ములా ఏంటంటే ద రేషియో బిట్వీన్ ది ఫాల్ట్ కరెంట్ టు ది పికప్ కరెంట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము పికప్ కరెంటు రిలే ప్లగ్ సెట్టింగ్ వచ్చేసి 100% ఇచ్చారు కాబట్టి మనం వచ్చేసి పికప్ కరెంట్ వచ్చేసి సేమ్ కరెంట్ వస్తుంది, సెకండరీ కరెంట్ సేమ్ కరెంట్ వస్తుంది అన్నమాట. 100% ఇచ్చారు కాబట్టి దట్ ఈస్ ది 5 amps అన్నమాట. అలాగే మనం వచ్చేసి సెకండ్ ఏం చేయాలంటే మనకు పికప్ కరెంట్ తెలుసు, నెక్స్ట్ ఫాల్ట్ కరెంట్ కనుక్కోవాలన్నమాట. అది సెకండరీ సైడ్. మనకు వచ్చేసి మన ప్రైమరీ సైడ్ ఇచ్చారు. ప్రైమరీ కరెంట్ డివైడెడ్ బై సిటీ రేషియో వేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అన్నమాట. 800 divided by 200/5 amps అన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 20 amps వస్తుంది. ఫాల్ట్ కరెంట్ ఈజ్ 20 amps, ప్లగ్ సెట్టింగ్ కరెంట్ వచ్చేసి 5 amps అన్నమాట. 20 divided by 5 వేస్తే మన 4 is the answer. 33. The operating time of an IDMT relay becomes ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటే త్వరగా ఆపరేట్ అవుతుంది, అంటే ఆపరేటింగ్ టైం వచ్చేసి తక్కువ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ షార్ట్ అనమాట. హియర్ ఈజ్ బి ఇస్ ది ఆన్సర్. అదే ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది తక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఇచ్చిన ఆప్షన్లో బి ఇస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 34. ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ డిఫరెన్స్ రిలే యాజ్ ఏ ఇన్కమింగ్ సిటీ కరెంట్ ఈజ్ 6 amps, outgoing సిటీ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5.5 amps. ఫైండ్ ది డిఫరెన్షియల్ కరెంట్. డిఫరెన్షియల్ కరెంట్ కావాలంటే ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ మైనస్ outgoing కరెంట్స్, దట్ ఈస్ మైనస్ 5.5, that is equal to the 0.5 amps is the answer. Next 35. Using the data from the question number 34, find the restraining current. Restraining current కావాలంటే మనకు ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ప్లస్ అవుట్గోయింగ్ కరెంట్ డివైడ్ బై 2 వేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ప్లస్ 5.5 divided by 2 is equal to answer, that is the 5.75. Next question number 36. A relay has a 20% differential settings. From 34 and 35 questions, differential current is 0.5 amps, restraining current is 5.75 amps. Should the relay operate? ఆ రిలే ఆపరేట్ అవుతుందా లేదా అని అడిగారన్నమాట. మనం వచ్చేసి జనరల్ ఆపరేటింగ్ కావాలనుకుంటే డిఫరెన్షియల్ కరెంట్ డివైడ్ బై రిస్ట్రైనింగ్ కరెంట్ వచ్చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 8.7% వస్తుందన్నమాట. మనం జనరల్గా వచ్చేసి డిఫరెన్షియల్ కరెంట్ యొక్క సెట్టింగ్ వచ్చేసి 20% ఇచ్చింటాము, అది వచ్చేసి 8.7 వచ్చింది కాబట్టి దట్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ 20%, ఆపరేట్ కాదనమాట. నెక్స్ట్ 37. విచ్ రిలే ఈజ్ లీస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ బై పవర్ స్వింగ్స్. పవర్ స్వింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ లీస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే మోర్ రిలే అనమాట. ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి రియాక్టెన్స్ రిలే. 38. ద రీచ్ ఆఫ్ ది జోన్ 3 ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ మెయిన్లీ, జోన్ 3 ప్రొటెక్షన్ వచ్చేసి 200 to 250% అనమాట. హియర్ డి ఈజ్ ది ఆన్సర్. 39. A distance relay measures voltage 66 kV, fault current 330 amps,
Find the apparent impedance. Apparent impedance is Z is equal to V by I. Calculate 200 ohms is the answer. Question number 40. This is also important question. List 1 లో వచ్చేసి మన ఓవర్ కరెంట్ రిలే, డిఫరెన్స్ రిలే, మోర్ రిలే ఇచ్చారు. అలాగే వచ్చేసి డిఫరెన్షియల్ ఓవర్ కరెంట్ రిలే ఇచ్చారన్నమాట. లిస్ట్ 2 లో వచ్చేసి లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫీడరు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రొటెక్షన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రింగ్ మెయిన్ సిస్టమ్ ఇచ్చారన్నమాట. మనకు ఇచ్చిన ఆప్షన్లో విచ్ వన్ ఇస్ ది ఆన్సర్ అంటే ఓవర్ కరెంట్ రిలేస్ వచ్చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫీడర్కి యూజ్ చేస్తారు. డిఫరెన్స్ రిలే వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫార్మర్కు, జనరేటర్కు, బస్ బార్కు, మోటార్స్ యూజ్ చేస్తారు. మోర్ రిలే వచ్చేసి లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్కి యూజ్ చేస్తారు. డిఫరెన్షియల్ ఓవర్ కరెంట్ వచ్చేసి రింగ్ మెయిన్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తారు. దీని ప్రకారం ఏ ఈజ్ ది ఆన్సర్. 41. An IDMT relay has a pickup current is 5 amps, fault current is 50 amps. TMS is 0.2. The relay following the IEC standard inverse characteristics. T is equal to 0.14 into TMS divided by PSM only for of 0.02 minus 1. Find the operating time. ఇక్కడ మనకు ఆపరేటింగ్ టైం వచ్చేసి ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. మనకు వాల్యూస్ అన్ని సబ్మిట్ చేస్తే మనకు ఫైనల్గా వచ్చేసి 0.60 is the answer. A is the answer. Next question number 42. Primary relay operating time is 0.5 seconds. Required regarding margin వచ్చేసి 0.4 seconds. Find the backup relay operating time. Backup relay operating time కావాలంటే మనకు ఆపరేటింగ్ టైం ప్లస్ వచ్చేసి రిగార్డింగ్ మార్జిన్ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. రెండు యాడ్ చేస్తే 0.9 seconds is the answer. నెక్స్ట్ 43. ద పర్పస్ ఆఫ్ రిలే కోఆర్డినేషన్ ఈజ్. రిలే కోఆర్డినేషన్ ఎందుకు చేస్తామంటే నియరెస్ట్ గా ఉండే ఫాల్ట్ కు త్వరగా ఆపరేట్ కావాలని మనం కోఆర్డినేషన్ చేస్తాం. హియర్ బి ఇస్ ది ఆన్సర్. 44. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మే కాజ్ సిటీ సాచురేషన్. సిటీ సాచురేషన్ కావాలంటే ఫాల్ట్ కరెంట్ హైగా ఉండాలన్నమాట. హియర్ ఏ ఇస్ ది ఆన్సర్. 45. ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఏ సిటీ సాచురేషన్ ఇన్ డిఫరెన్షియల్ ప్రొటెక్షన్. డిఫరెన్షియల్ ప్రొటెక్షన్ లో సిటీ సాచురేషన్ ఎందుకు అవుతుందంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు డిఫరెన్షియల్ కరెంట్ అనేది అన్బ్యాలెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి సిటీ వచ్చేసి సాచురేషన్ అవుతుందన్నమాట. ఇచ్చిన వాటిల్లో బి ఇస్ ది ఆన్సర్. 46. ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లెంత్ ఈస్ 150 km. ఫైండ్ ది జోన్ 1 రీచ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు 80%. 80% సెట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అనమాట. మనకు వచ్చిన వాళ్ళ టోటల్ లెంత్ లో వచ్చేసి 80% సెట్ చేస్తాము. 0.8 into 150 is equal to 120 km is the answer. Here ఇచ్చిన వాటిల్లో సి ఇస్ ది ఆన్సర్. 47. For the same 150 km transmission line, if zone 2 is set to 120%, its reach will be, reach ఎంత ఉంటుందంటే 100% సెట్ చేస్తే మనకు 1.2 into 150 that is equal to 180 km is the answer. C is the answer. 48. The maximum torque angle of a direction relay is. maximum torque angle ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుందంటే the angle at which the relay develops a maximum operating torque. maximum operating torque ఎప్పుడు డెవలప్ చేస్తుందో అప్పుడు వచ్చేసి maximum operating angle డెవలప్ అవుతుంది. Here B is the answer. Next 49. The torque equation of a directional relay. Directional relay torque equation ఏంటంటే T is equal to kV into cos theta minus tau. Here C is the answer. 50 question. Which relay is generally used as the main protection for EHV transmission line? EHV transmission line లో మనము ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో వచ్చేసి డిస్టెన్స్ రిలే వచ్చేసి ప్రిఫర్ చేస్తాం అనమాట. హియర్ C is the answer. Next 51. An overcurrent relay has the CT ratio 400 by 5 amps. Flex setting is 125%. Fault current is 600 amps. Find the PSM. ఇంతకుముందు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఫ్లెక్స్ సెట్టింగ్ వచ్చి 100% ఇచ్చారు కాబట్టి సెకండరీ కరెంట్ మనం డైరెక్ట్ వేసుకున్నాము. కానీ ఇక్కడ అలా వేసుకోవడానికి కుదరదు అన్నమాట. మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి సిటీ రేషియో కనుక్కున్నాము. రెండోకి వచ్చేసి మనం సెకండరీ ఫాల్ట్ కరెంట్ కనుక్కోవాలంటే ప్రైమరీ ఫాల్ట్ కరెంట్ డివైడెడ్ బై సిటీ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి 20 amps వస్తుంది. అలాగే వచ్చేసి మనకు పికప్ కరెంట్ వచ్చేసి 125% ఇచ్చాడు. సెకండరీ కరెంట్ వచ్చేసి 5 amps ఇచ్చారు. మనము 1.25 అంటే రెండింటిని మల్టిఫై చేస్తే 6.25 amps వస్తుంది అన్నమాట. మన పిఎస్ఎం కావాలంటే ఫాల్ట్ కరెంట్ డివైడ్ బై పికప్ కరెంట్ వేస్తాం అన్నమాట. 20 divided by 6.25 వస్తే 3.2 is the answer. 52. The relay has a PSM is equal to 8, TMS is equal to 0.15. Using the IEC standard inverse characteristics, T is equal to 0.14, TMS divided by PSM whole power of 0.02 minus 1. Find the operating time. T అనుకోవాలంటే
ఫార్ములా ఇచ్చారు. ఆ ఫార్ములాలో ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి 0.48 సెకండ్స్ ఈస్ ది హియర్ బి ఈస్ ది ఆన్సర్. 53 percentage difference relay provides restrained against the external fault. ఇటు ఇచ్చిన వాటిల్లో ఎక్స్టర్నల్ ఫాల్ట్ మాత్రమే రిస్ట్రైనింగ్ అవుతుందన్నమాట. హియర్ బి ఇస్ ది ఆన్సర్. 54 ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ డిఫరెన్స్ రిలే హ్యాస్ ఏ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈస్ 8 amps, అవుట్గోయింగ్ కరెంట్ 7 amps. డిఫరెన్షియల్ కౌంట్ ఈస్ ఫైండ్ వచ్చేసి డిఫరెన్షియల్ కరెంట్ అండ్ రిస్ట్రైనింగ్ కరెంట్. డిఫరెన్షియల్ కరెంట్ కావాలంటే రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ చేస్తే 8 - 7 = 1 amps. రిస్ట్రైనింగ్ కరెంట్ అంటే half of the sum that is equal to 8 + 7 / 2 is equal to 7.5 is the answer. ఇచ్చిన ఆప్షన్లలో బి is the answer. 55 the relay setting is 15%. Using above question 54 will relay operates అవుతుందా కాదా అంటే వచ్చేసి జనరల్గా ఆపరేట్ కావాలంటే డిఫరెన్స్ కరెంట్ బై రిస్ట్రైనింగ్ కరెంట్ వేయాలన్నమాట. 1/7.5 వేస్తే 13.3% వస్తుందన్నమాట. రిలే సెట్ చేసినది 15%. అవి వచ్చిన వాల్యూ వచ్చేసి <15% ఉంది కాబట్టి రిలే ఆపరేట్ కాదు. హియర్ నో ఈస్ ది ఆన్సర్. 56 విచ్ రిలే ఈజ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్. ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యే రిలే ఏంటంటే ఇంపెడెన్స్ రిలే. హియర్ సి ఈస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 57 డిస్టెన్స్ రిలే ఆపరేట్స్ వెన్. డిస్టెన్స్ రిలే ఆపరేట్ కావాలంటే వచ్చేసి సెట్ వాల్యూ కన్నా మెజర్డ్ వాల్యూ తక్కువ ఉండాలి. హియర్ బి ఇస్ ది ఆన్సర్. 8 ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లెంత్ వచ్చి 200 కిలోమీటర్ ఇచ్చారు. జోన్ 3 సెట్టింగ్ వచ్చేసి 220% ఇచ్చారన్నమాట. ఫైండ్ ది జోన్ 3 రీచ్. జోన్ 3 రీచ్ కావాలంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టోటల్ లెంత్ 200 కిలోమీటర్స్ ఇంటూ 2.2 వేస్తే 440 కిలోమీటర్స్ ఇస్ ది ఆన్సర్. ఇచ్చిన వాటిలో డి ఇస్ ది ఆన్సర్. 59 విచ్ రిలే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పాసెస్ త్రూ ది ఆరిజిన్ ఆన్ ది ఆర్ఎక్స్ ప్లేన్. ఆర్ఎక్స్ ప్లేన్ వచ్చేసి మోర్ రిలే కాబట్టి విచ్ రిలే ఈజ్ లీస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ బై పవర్ స్వింగ్స్. పవర్ స్వింగ్ లీస్ట్ గా ఎఫెక్ట్ ఏదంటే మోర్ రిలే. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటే వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి కంటెంట్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.